Hello friends. Yesterday we have started new topic, new chapter, that is basic principles of organic chemistry. And yesterday we have discussed about introductory part and how to write the organic molecules, how to write their structures. In that we have seen structural representation, dash formula, electron dot structure or condensed formula, bond line formula or zigzag formula. Now today we have to shift towards next point, which is also very interesting. Now all of you know that many organic compounds are three-dimensional in nature. Means they have three-dimensional shape. So how we can write this three-dimensional shape on your notebook or on a blackboard? So there are different methods are used to represent these molecules. Now we will see with the help of model. Now you can see this is the structure or this is the model of methane. How this is methane? You can see that this is one carbon atom and these are four hydrogen atoms. And to this one carbon atom, four hydrogen atoms are attached through this single bonds. Okay. Now this, with the help of this model, we can show three-dimensional or structure of this methane easily. But if we have to represent this three-dimensional structure on paper or on the blackboard, we will use different conventions and different formulas. येते लक्षात? हा जो काय मिथेन आहे हा थ्री डायमेन्शनल आहे, बरोबर. इथं बघा, हा एक मधला जो आहे ब्लॅक कलरचा, हा आहे कार्बन आणि ह्या कार्बनला हे चार हायड्रोजन जोडलेले, बरोबर. हे सगळे एकाच प्लेन मध्ये आहेत का? नाही आहेत. मग हे एकाच प्लेन मध्ये नाहीत. हे जे स्ट्रक्चर आहे हे थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आहे. मग हे जर आपल्याला बोर्डवर किंवा आपल्या नोटबुक मध्ये रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपण कसं करू शकतो? नाउ वी हॅव टू डिस्कस इट विथ द हेल्प ऑफ आवर PowerPoint presentation. Okay. Now, all the various organic molecules, they can be represented in three dimension by using different formulas. Now, first is Wedge formula. Now, what is meant by Wedge formula? Now, see, the three-dimensional, that is 3D view of a molecule can be represented on the plane of paper by representing single bond using solid wedge, dashed wedge and normal line. म्हणजेच काय तर 3D व्ह्यू आपल्याला जर एखाद्या मॉलिक्यूलचा दाखवायचा असेल तर तो दाखवण्यासाठी आपण काय करतो? तीन प्रकारचे नोटेशन किंवा तीन प्रकारचे साइन वेगवेगळे वापरतो. सॉलिड वेज, डॅश्ड वेज आणि नॉर्मल लाइन. Now see, this is the methane. Now if this methane is, we have to show this is central carbon atom and these four hydrogen atom. ह्या फोर हायड्रोजन मधला एक हायड्रोजन ह्या मिथेनच्या पुढच्या साईडला आहे, एक हायड्रोजन मिथेनच्या मागच्या साईडला आहे आणि दोन हे सेम आहेत. हे आपल्याला दाखवायचं आहे कशावर? प्लेन पेपरवर किंवा ब्लॅकबोर्डवर. तर तुम्ही बघू शकता इथं कार्बन ही जी आहे याला म्हणतो सॉलिड वेज. दिस सॉलिड वेज इंडिकेट्स दॅट बॉन्ड इज प्रोजेक्टिंग अबव द पेपर. दिस इज कॉल्ड एज डॅश्ड वेज. This dashed wedge indicates that bond going below the paper, and this is normal lines. This indicates that these two bonds with these hydrogen atoms lie on the same plane, that is with the carbon. म्हणजेच काय, कार्बनला हे जे काय चार हायड्रोजन जोडलेले आहेत हे चार हायड्रोजन हे एकाच प्लेन मध्ये नाहीत. दे आर प्रेझेंट इन three different dimensions.
So this solid wedge indicates that this hydrogen bond is projecting above the paper. This dashed wedge indicates that this bond going below the paper. And this simple line, or we can say normal line, this normal line indicates that these two hydrogen atoms are present on the plane of paper. Means by using this wedge formula, we can represent three-dimensional structure of organic molecules easily. याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे, जो बॉन्ड सॉलिड वेजने दाखवलाय त्याचा अर्थ असा आहे की तो बॉन्ड त्या पेपरच्या वरती आहे, वरती प्रोजेक्ट झालेला आहे. जो बॉन्ड डॅशड वेजने दाखवलाय त्याचाच अर्थ आपल्याला समजायचा आहे, दॅट बॉन्ड इज गोइंग बिलो द पेपर. आणि जे बॉन्ड नॉर्मल लाईनने दाखवले त्याचा अर्थ आहे ते बॉन्ड कसे आहेत, त्या कार्बन बरोबर त्याच प्लेन मध्ये आहेत. येते लक्षात. तर ह्या फॉर्म्युल्याला म्हणलं आपण वेज फॉर्म्युला. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला 3 डिफरंट नोटेशन्स लक्षात ठेवायचे. नाउ सी, this is ethane, that is C2H6. This is the dash formula of ethane and this is the wedge formula of ethane. म्हणजे ह्या वेज फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला काय लक्षात येईल बघा, हा जो हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन सॉलिड वेजने दाखवलाय, हा सुद्धा सॉलिड वेजने दाखवलाय. म्हणजेच काय, सॉलिड वेज याचा अर्थ हा दिस इज बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबाव द पेपर. येते लक्षात. नंतर हा बघा, हा जो आहे हा सिंगल लाईन मध्ये दाखवलाय, सिंगल लाईन हा कार्बनला जोडलाय. म्हणजेच these two bonds are present on the plane of paper. आणि जर तुम्हाला इथं बघितलं डॅश्ड वेज दाखवलेली आहे. सो डॅश्ड वेज indicates that these bonds projecting below the paper, going below the paper. So by using such type of notation, that is solid wedge, dashed wedge and simple line or normal line, we can represent organic molecule easily. Is it clear? Okay. आता आपण पुढे जाऊया. This is Fisher projection formula or cross formula. It is second way of denoting three-dimensional molecule. This formula can be drawn by visualizing the molecule with its main carbon chain vertical. म्हणजे ही जी काय वर्टिकल कार्बन चेन आहे, ही मेन चेन आहे, ही आपण वर्टिकल लिहितो. Each carbon atom on vertical chain is represented by cross. म्हणजे जेवढे काही क्रॉस असतील तेवढे तिथं कार्बन ऍटम आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक क्रॉस मध्ये एक कार्बन ऍटम. बरोबर. म्हणजे इथं एक क्रॉस दिसतोय याचा अर्थ इथं कार्बन आहे. The convention is that horizontal line of the cross represents bond projecting up from the carbon. आता बघा इथं हॉरिझॉन्टल लाईन ही आडवी लाईन आहे, याच्यावर H आणि OH ग्रुप आहे. म्हणजे हे H आणि OH आडव्या लाईनवर आहेत. याचाच अर्थ these are projecting up from the carbon, म्हणजे कार्बन पासून वरच्या साईडला. Similarly, the vertical lines represents bond going below the carbon. हे जे वर्टिकल लाईनवर जे कार्बन आहेत ते काय आहेत, बॉन्ड्स गोइंग बिलो द कार्बन. म्हणजे याच्यामध्ये आपण लाईन्सला कन्व्हेन्शन दिलंय. हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईनवर असलेले ग्रुप किंवा ऍटम दे आर प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन. वर्टिकल लाईन वर असलेले ग्रुप किंवा ऍटम दे आर गोइंग बिलो द कार्बन. अँड द क्रॉस ऑन vertical line indicates
कार्बन ऍटम. येते लक्षात? इथं बघा, इथं आपण फिशर प्रोजेक्शन किंवा क्रॉस फॉर्म्युल्यानं एक मॉलिक्यूल दाखवलंय आणि त्याच मॉलिक्यूलचा हा वेज फॉर्म्युला आहे. म्हणजे इथं आपण पुन्हा सॉलिड वेज आणि डॅश्ड वेज वापरतो. बरोबर? सॉलिड वेज आपल्याला माहिती आहे, सॉलिड वेज म्हणजे बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन, म्हणजेच इथं ते हॉरिझॉन्टल लाईनला आहे. आणि डॅश्ड वेज म्हणजे बॉन्ड प्रोजेक्टिंग बिलो द कार्बन, म्हणजेच ते इथं व्हर्टिकल लाईनवर आहे. बरोबर? आपण दुसरं एक एक्झाम्पल बघू. इथं बघा, दिस इज COOH, इथं पुन्हा कार्बन आहे, इथं पुन्हा कार्बन आहे, इथं CS3, म्हणजे इथं दोन क्रॉस आहेत. दोन क्रॉस आहे त्याचा अर्थ इथं दोन कार्बन आहेत. व्हर्टिकल लाईन वर COOH आणि CS3 ग्रुप अटॅच आहेत, म्हणजेच दे आर बॉन्ड गोइंग बिलो द कार्बन. आणि इथं हॉरिझॉन्टल लाईन दोन आहेत, तिथं H आणि OH ग्रुप अटॅच आहेत. These indicates that they are projecting up from the carbon. इथं याचा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आणि याचाच सेम वेज फॉर्म्युला आपण दाखवलाय. म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, तर क्रॉस फॉर्म्युला आपण जेव्हा लिहित असतो, सो दिस फॉर्म्युला कॅन बी ड्रॉन बाय व्हिज्युअलायझिंग द मॉलिक्यूल विथ इट्स मेन चेन वर्टिकल. Each vertical chain is each carbon is represented by cross, and the group which are present on horizontal line, they indicates that bond projecting up from the carbon, and the atoms or group present on vertical line, they indicates that bond going below the carbon. Is it clear? Now observe the slide carefully. येते लक्षात? आता आपण पुढे जाऊया. न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. This is also interesting way of representing molecules in 3 dimension. आता इथं आपण इथेन म्हणजे CS3 सिंगल बॉन्ड CS3 हा जर आपल्याला 3 डायमेन्शन मध्ये दाखवायचा असेल तर कसं दाखवता येईल ते बघूया. 3 डायमेन्शन मध्ये बघा, हा आहे इथेन. बरोबर? मगाशी एक ब्लॅक होता, आता इथं दोन ब्लॅक बॉल्स आहेत, म्हणजे हे दोन कार्बन आहेत. ह्या दोन कार्बनच्या मध्ये ही छोटीशी लाईन दिसते, हा दोन कार्बनच्या मधला बॉन्ड आहे. आणि ह्या प्रत्येक कार्बनला 1 2 3 1 2 3 असे एकूण 6 हायड्रोजन आहेत. म्हणजेच त्या 6 हायड्रोजन पैकी 3 हायड्रोजन एका कार्बनला अटॅच आहेत, 3 हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनला अटॅच आहेत. ह्याला म्हणतो आपण मॉडेल ऑफ इथेन, बॉल अँड स्टिक मॉडेल ऑफ इथेन. म्हणजे ह्या बॉल अँड स्टिक मॉडेलचा वापर करून आपण इथेनचं रिप्रेझेंटेशन करू शकतो. आता हेच रिप्रेझेंटेशन जर आपण इकडून बघितलं, इकडून बघा, तर आपल्याला काय दिसेल? फक्त आपल्याला हा समोरचा एक डॉट दिसेल आणि हे 3 हायड्रोजन दिसतील. बरोबर? मग हा जो मध्ये बॉन्ड आहे कार्बन कार्बनच्या मध्ये, हा सिंगल बॉन्ड आहे, सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, विच इझी रोटेशन ऑफ कार्बन इज पॉसिबल. म्हणजे नंबर ऑफ रोटेशन आपल्याला मिळतील. हे नंबर ऑफ रोटेशन आपण कसे दाखवतो? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला वापरून. तर आपण बघूया. आता हा न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला okay, now see on your slide, that is ethane, CS3 single bond CS3. This is the dash formula of ethane. Now if we have to write this ethane in 3 dimension, you can see here, this is the Newman projection formula of ethane. Now how we can consider this, which is carbon? A convention is followed that to represent front carbon by a single point, म्हणजे हा पॉइंट जो दिसतोय हा आहे फ्रंट कार्बन, म्हणजे पुढच्या साईडचा कार्बन. ह्या कार्बनला किती बॉन्ड आहेत? 3 बॉन्ड आहेत आणि 3 हायड्रोजन जोडलेले. ओके, द रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स at each of these carbon drawn like spoke of wheel. बरोबर? सायकलच्या
व्हीलला जसे स्पोक्स असतात तसे स्पोक प्रमाणे आपण इथं बॉन्ड्स दाखवलेले आहेत. ओके, कन्व्हेन्शनली 3 bonds at the front carbon are shown radiate from the center. म्हणजे ह्या सेंटर पासून हे 3 बॉन्ड्स आहेत, म्हणजे हे 3 बॉन्ड्स हे पुढच्या कार्बनला जॉईंट असलेले आहेत. ओके, द 3 bonds at the rear carbon shown radiate from the circumference. म्हणजेच मागचा जो कार्बन आहे त्या मागच्या कार्बनचे जे 3 हायड्रोजन बॉन्ड आहेत ते बघा सर्कमफरन्स पासून. म्हणजे ह्यात तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे, व्हॉट यू हॅव टू अंडरस्टँड, व्हॉट यू हॅव टू रिमेंबर. दिस पॉइंट इंडिकेट्स फ्रंट कार्बन, this circle indicates back carbon. These 3 bonds which comes from the center, which radiates from the center, these are the hydrogen bonds of front carbon. And these 3 bonds which radiate from its circumference, these 3 bonds are of back carbon. इथे लक्षात. म्हणजे जर इथेन मॉलिक्यूल आपल्याला माहिती आहे इथेन मध्ये 2 कार्बन आहेत, त्या 2 कार्बन मध्ये एक सिंगल बॉन्ड आहे, 3 हायड्रोजन प्रत्येक कार्बनला जोडलेले आहेत. तर हे 3 जे बॉन्ड आहेत हायड्रोजनचे सेंटर पासून निघालेले हे आहेत पुढच्या कार्बनचे, आणि हे सर्कम्फरन्स म्हणजे त्या परिघापासून निघालेले हे आहेत मागच्या कार्बनचे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. आता आपल्याला माहिती आहे, मी तुम्हाला ह्या मॉडेलचा वापर करून आपल्याला लक्षात येईल की देर इज अ फ्री रोटेशन अराउंड बॉन्ड टेक्स प्लेस. ओके, नाउ व्हेन वी सी दिस फ्री रोटेशन, न्यूमरस व्हेरियस कन्फर्मेशन्स आर इझिली पॉसिबल. म्हणजेच हा जर कार्बन इथं आपण टर्न केला तर वेगवेगळे कन्फर्मेशन आपल्याला मिळतील. त्याच्यामध्ये जे 2 कन्फर्मेशन आहेत, एक मोस्ट स्टेबल आणि एक लिस्ट स्टेबल, ते आपण बघूया. बघा इथंच तुम्हाला कळण्यासाठी मी डायग्राम ड्रॉ केली. हा फ्रंट कार्बन आहे, हा बॅक कार्बन आहे. फ्रंट कार्बनचे 3 हायड्रोजन त्याला अटॅच आहेत, बॅक कार्बनचे हे 3 हायड्रोजन त्याच्या सर्कम्फरन्स पासून आहेत. बरोबर. ओके, दिस इज इक्लिप्स्ड, ह्याला म्हणतो आपण इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. याच्यामध्ये बघा हायड्रोजन ऍटम्स दे आर नियरर टू इच अदर. पुढच्या कार्बनचे आणि मागच्या कार्बनचे एकमेकाच्या जवळ जवळ आहे, इक्लिप्स्ड पोझिशन म्हणतो याला. आणि दुसरी जी आहे स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन. स्टॅगर्ड म्हणजे पुढच्या कार्बनचे आणि मागच्या कार्बनचे हायड्रोजन एकमेकापासून एका विशिष्ट अंतरावर आहेत, बघा समान अंतरावर आहे. त्याच्यामधला जो अँगल आहे त्या अँगलला म्हणतो आपण डायहायड्रल अँगल. ओके, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन दॅट staggered conformation is most stable conformation. Okay, and eclipsed conformation is least stable conformation. You can see eclipsed and staggered conformation. याच्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, हा जो पॉइंट आहे हा पुढचा कार्बन आहे, हे जे बॉन्ड्स त्याला जॉईंट केलेले आहेत जे सेंटर पासून निघतात ते पुढच्या कार्बनचे बॉन्ड आहेत. जो मागचा सर्कल दिसतोय तो मागचा कार्बन आहे, आणि त्याचे बॉन्ड जे आहेत ते सर्कम्फरन्स पासून निघलेले आहेत. बरोबर. स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन विच इज मोर स्टेबल, इक्लिप्स्ड इज लिस्ट स्टेबल. ठीक आहे, आलं लक्षात तुमच्या. ओके, इथं बघा स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आणि ह्या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. आता हे आपण एक एक्झाम्पल बघतोय प्रोपेनचं. प्रोपेन मध्ये 3 कार्बन आहेत. मग बघा हा पॉइंट आहे, हा फर्स्ट कार्बन, हा जो सर्कल आहे हे सर्कल हे दुसरा लास्ट. बरोबर. आणि हा एक CH3 दिसतोय, हा एक कार्बन. म्हणजेच प्रोपेनचा हा स्टॅगर्ड आणि हा इक्लिप्स्ड, हे तुमच्या माहितीसाठी. म्हणजे जर प्रोपेनचा जर आपल्याला न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला लिहायचा झाला स्टॅगर्ड आणि इक्लिप्स्ड. ओके, इक्लिप्स्ड मध्ये काय, हे हायड्रोजन एकमेकाच्या जवळ जवळ आहे. ओके, आणि ह्या स्टॅगर्ड मध्ये दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर विथ इक्वल डिस्टन्स. येते लक्षात. ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. आता आणखी एक आपल्याला बघायचं आहे फॉर्म्युला,
त्याला म्हणतो आपण सॉहॉर्स ऑर एन्ड्रिऑन ऑर पर्स्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला. याच्यामध्ये पण आपल्याला एक्झाम्पल घेतोय आपण पहिल्यांदा इथेनचं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे, 2 कार्बन मध्ये प्रत्येक कार्बनला 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत. त्याचा फॉर्म्युला आपण काय लिहितो, डॅश फॉर्म्युला CS3 सिंगल बॉन्ड CS3. आता बघा याच्यामध्ये हा 3 डायमेन्शन मध्ये लिहिताना काय करतो, इन दिस रिप्रेझेंटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय लॉंग स्लॅन्टिंग लाईन. स्लॅन्टिंग लाईन म्हणजे उतरती रेषा. ओके, एक उतरती रेष काढलेली आहे आपण, लॉंग स्लॅन्टिंग लाईन. आता ह्या लॉंग स्लॅन्टिंग लाईन मध्ये तुम्ही बघू शकता, दिस इज लॉंग स्लॅन्टिंग लाईन. ओके, द लोअर एंड ऑफ लाईन रिप्रेझेंट्स रेअर कार्बन. हा खालच्या पॉइंट जो आहे, लोअर एंड जो आहे हा फ्रंट कार्बन, आणि अप्पर एंड जो आहे हा आहे रिअर कार्बन किंवा मागच्या साईडचा कार्बन. द रिमेनिंग 3 bonds of 2 carbon are shown to radiate from respective carbon. म्हणजे ह्या कार्बन पासून जे बॉन्ड आलेले आहेत ते ह्या कार्बन पासून आपण ड्रॉ करतो. म्हणजे याच्यात लक्षात काय ठेवायचंय बघा, स्लॅन्टिंग लाईन उतरती पद्धतीची लाईन आपण ड्रॉ करतो. ओके, लोअर एंड रिप्रेझेंट्स फ्रंट कार्बन and upper end represents rear carbon, and whatever bonds which are joined, whatever hydrogens are joined to that carbon through single covalent bond, they are drawn through radiate from respective carbon. Okay, now see, now these are 2 different positions. जसं मगाशी आपण इक्लिप्स्ड आणि स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन काढले होते, बरोबर का? तर ते जर सॉहॉर्स फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला दाखवायचे असतील तर असे दाखवता येईल. याच्यामध्ये बघा, हा लोअर एंडचा कार्बन आहे म्हणजेच फ्रंट कार्बन आहे, हा अप्पर एंडचा कार्बन आहे म्हणजेच हा कसा आहे, रिअर कार्बन आहे, बरोबर. आणि हे हायड्रोजन अटॅच झालेले पुढच्या कार्बनला, हे मागच्या कार्बनला. इथं सुद्धा तुम्ही बघू शकता इक्लिप्स्ड. ह्याला इक्लिप्स का म्हणलंय की हे हायड्रोजन एकमेकाच्या जवळ जवळ आहेत बघा. जर आपण समोरून बघितलं तर एकमेकाच्या जवळ जवळ आहेत. आणि ह्याला स्टॅगर्ड म्हणलंय, ते दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम इच अदर. याला म्हणलं स्टॅगर्ड फॉर्म, बरोबर. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स by using different formulas in 3-dimensional ways. बघा आपण ह्याच्यात काय स्टडी केला, आपण ह्याच्यात बघितलं ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स, ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आर 3-dimensional in shape and how we can draw these 3-dimensional shape on plane of paper or on a blackboard. For these various 4 different formulas we have used, that is Wedge formula, Fisher projection formula, Newman projection formula, and Sawhorse projection formula. Okay, so today we have to stop here. We will start our discussion in next session. Okay, thank you very much.